పార్లమెంట్లో లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. The table of the House, a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. Item number 7, माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8, माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं. धन्यवाद. आइटम नंबर 9, माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी. आइटम नंबर 10, माननीय श्री आइटम नंबर 9. Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10, माननीय श्री पंकज चौधरी जी. मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ. धन्यवाद. आइटम नंबर 11, माननीय सुश्री शोभा करांडले जी. Speaker sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, madam. Item number 12, माननीय श्री किरण रिजिजू जी. Chairman sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे. जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है. नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा. माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं. एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर. तरीका रखिए. तरीका ठीक नहीं है. माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा. जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइस कमेटी में चर्चा से होता है. आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा. दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है.
करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं कर रही है तो बताइए आप। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है, या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। తిరుపతికి చెందిన వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇనేష్ సిద్ధార్థ్ను పుత్తూరు ఫారెస్ట్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ రోజు ఇనేష్ కొంతమంది స్నేహితులతో కలిసి చెల్లూరు డ్యాం వద్దకు వెళ్లగా ఫారెస్ట్ అధికారులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. టికెట్లు తీసుకుని అధికారికంగా డ్యాం పరిసరాల్లోకి వెళ్లామని చెబుతున్న ఇనేష్ తన గ్రూప్లో ఉన్న వారెవరిని అరెస్టు చేయకుండా కేవలం తనను మాత్రమే అరెస్టు చేయడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. ఈ మేరకు తన మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఒక సెల్ఫీ వీడియోను విడుదల చేశాడు. మొదట తిరుపతికి తీసుకెళ్తున్నట్టు చెప్పారు, కానీ మధ్యలో ఎవరో ఫోన్ చేయడంతో పుత్తూరు ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసుకు తరలించారని చెప్పారు. అక్కడ ఒక గదిలో బంధించి వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారని వీడియోలో తెలిపాడు. నాకేదైనా జరిగితే ఇందుకు పూర్తి బాధ్యత డిఎఫ్ఓ పుత్తూరు ఫారెస్ట్ అధికారులదే బాధ్యత అని ఆరోపించాడు. కలిసి సదాశివపురంకి వెళ్ళామన్నమాట. సో ఎలా అంటే వాళ్ళు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పెట్టిన టికెట్స్ కొనుక్కొని మేము వెళ్ళామన్నమాట. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక 5 మెంబర్స్ కలిసి నన్ను చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆపి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ తిరుపతి డిఎఫ్ఓ ఆఫీస్కి తీసుకెళ్తామని అని చెప్పి అన్నారు. తిరుపతి నుంచి రిటర్న్ సగం దారిలో రేణిగుంట నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొచ్చి నేను పుత్తూరు రేంజర్ ఆఫీస్లో బంధించడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను 8 గంటల నుంచి ఈవెన్ ఇప్పుడు 10:30 అవుతుంది టైం. ఇప్పటిదాకా ఇంతవరకు రేంజర్ ఆఫీసర్గా నాతో మాట్లాడతా అని చెప్పారు. ఇంతవరకు నాకు ఎటువంటి కాల్ లేదు, ఎటువంటి మెసేజ్ లేదు. ఈవెన్ నన్ను ఒక రూమ్లో వేశారనమాట. నేను ఎందుకు లాక్ చేస్తారని అడిగితే లాక్ చేయలేదని చెప్పారు. మళ్ళీ లాక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక ఆయన వచ్చి పాములు వేళ్ళు సంథింగ్ వస్తాయని చెప్తున్నారు. ఇంత మంచి ఆఫీస్లో నన్ను పాములు వస్తాయని చెప్తున్నాను. నేనేమో స్మగ్లర్ అండి, ఈ విధంగా టికెట్ తీసుకునే పోయినాను, మీ దగ్గర టికెట్స్ తీసుకునే పోయినాను. నాకు ఇక్కడ ఏం జరిగినా తిరుపతి డిఎఫ్ఓ గారు వీళ్ళే కారణం. ఈరోజు మేమంతా గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కలిసి సదాశివపురంకి వెళ్ళామన్నమాట. సో ఎలా అంటే వాళ్ళు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పెట్టిన
ఇక ఖమ్మం జిల్లా వైరా నియోజకవర్గ కేంద్రంలో స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్యే మాలతు రామదాస్ నాయక్, రాష్ట్ర హస్తకళల సంస్థ చైర్మన్ సత్యనారాయణ, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దుర్గాప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంతో అసోసియేషన్ ప్రారంభోత్సవాన్ని ఎమ్మెల్యే మాలతు రామదాస్ నాయక్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక కళారంగాలకు పుట్టినిల్లని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. నేటి సమాజంలో సాంప్రదాయ కళారంగాన్ని ప్రోత్సహించాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు. నేనేమో చేస్తున్నట్టే మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు కళని కాపాడడంలో, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ కాపాడడంలో, వైరాగ్ అందరాడంలో, ఈ సంస్కృతిని కాపాడడంలో మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో వీటన్నిటికీ వీటిలో పాటు ఉండి పెద్దలు, ఈ ప్రాంతవాసి, ఇక్కడ అన్ని గల్లీలు, అన్ని రోడ్లు, అన్ని మెలికలు, ఈ వాతావరణం బాగా తెలిసిన నాయకులు పెద్దలు గారు, ఆయన కూడా ఇక్కడ నేనున్న ప్రాంతం ఇది నా సొంతలు, దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి పలుమార్లు చెప్తున్న పరిస్థితున్నది. కాబట్టి దేవుని వల్ల మీ అందరూ ఆశించుతో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి వస్తాయి. నాకు తెలిసి అన్ని తీసుకొద్దాం. కాకపోతే పని చేసే దాంట్లో ఐక్యత ఉంటే పని చేసే ముందుకు పోతాం. నేటి నుంచి మావోయిస్ట్ అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలు జరగనున్నాయి. దీంతో ములుగు జిల్లా ఏజెన్సీలోని మండలాల్లో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. పోలీసులు ముమ్మరంగా వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ వాహనాలను అణువణువు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అనుమానిత వ్యక్తులను సేకరిస్తున్నారు. స్పెషల్ పోలీసులు బలగాలతో వారం రోజుల ముందు నుంచే అడవులను జల్లెడపడుతూ కూబింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలు, గిరిజన గ్రామాల్లో నిఘాను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనకు తావు లేకుండా ఏజెన్సీలో పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ పట్టణ బస్టాండ్లో అమానుషర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన ప్రియుడితో వెళ్లేందుకు ఓ మహిళ కన్నబిడ్డను బస్టాండ్లో వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. బాలుడు తల్లి కోసం ఏడవటం చూసిన డిపో సిబ్బంది నల్గొండ 2 టౌన్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సమాచారం అందడంతో పట్టణ పోలీసులకు విచారణ ప్రారంభించారు. బస్టాండ్ పరిసరాలలో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్ పరిశీలించి మహిళను ప్రియుడితో కలిసి పట్టుకున్నారు. అనంతరం మహిళ ఆమె ప్రేమికుడిని పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు. తదుపరి విచారణలో ఆమె భర్తను పిలిపించి ముగ్గురికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. చివరగా బాలుడిని అతని తండ్రికి అప్పగించారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఆ మహిళ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తిరుపతిలో వైసీపీ నేతల ఆగడాలు రోజు రోజుకు మితిమీరిపోతున్నాయి. వైసీపీ నేత చోటా చైతన్య యాదవ్ రౌడీయిజం, భూదందాలు, దౌర్జన్యాలకు అడ్డు అదుపు లేదు. అద్దె అడిగినందుకు లీలామహల్ సర్కిల్లో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ యజమానిపై దాడి చేశాడు. గతంలో కార్ డెకార్స్ యజమానిపై దాడి చేసిన కేసులో హైకోర్టు ద్వారా బెయిల్ పొంది బయట తిరుగుతున్నాడు. అద్దె అడిగినందుకు ఆఫీస్ అద్దాలు, ఫర్నిచర్ ధ్వంసం చేశారు. యజమాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వైసీపీకి చెందినటువంటి చైతన్య యాదవ్ శనివారం నైటు ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్లో ఉన్నటువంటి అద్దెకి ఇచ్చిన దాన్ని వచ్చి దౌర్జన్యంగా పగలగొట్టడం, ఆ ఓనర్ను భయభ్రాంతులు గురి చేయడం, ఆర్ఏ కృష్ణయ్యను నీ ఎంత చూస్తావని చెప్పి బెదిరించాడు. అతను గతంలో అనేక రకాలుగా అందరినీ బెదిరించి చేశారు. ఈవేళ దౌర్జన్యానికి పాల్పడుతూ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యంలో వీళ్ళందరినీ తక్షణం అతన్ని అరెస్టు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తిరుపతిలో ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా అతను అనేక చోట్ల ఇబ్బందులు పెడుతుంటే ఆ కేసులు కూడా నమోదు చేశారు. బెయిల్ పైన కూడా విడుదలయ్యారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా ఏదో అండ చూసుకుని ఈ రకమైనటువంటి దౌర్జన్యం చేసుకుంటూ
తిరుపతి ప్రశాంతతను కాపాడలేని పరిస్థితుల్లో దౌర్జన్యానికి పాల్పడుతుంది. ఇది సరైనట్టు కాదు. అతన్ని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. అతను తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆర్యకృష్ణకి జరిగినటువంటి నష్టాన్ని, అతనికి రావాల్సినటువంటి డబ్బులు కూడా చెల్లించే పద్ధతిలో కూడా పోలీసు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సిపిఎంగా డిమాండ్ చేస్తుంది. వైసీపీకి చెందినటువంటి చైతన్య యాదవ్ శనివారం నైటు ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్లో నీలామహల్ పక్కనే ఉన్నటువంటి బరోడా బ్యాంకు మొదటి అంతస్తుపై పంజాబ్ సింగ్ బ్యాంకు మొదటి అంతస్తులో ఆర్ఏ కృష్ణయ్య గారి మొత్తం ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం ఆయన ఓనరు. ఆయన ఎక్కడే భవానీ నగర్లో నివాసం ఉంటాడు. ఆయనకి చెందినటువంటి ఈ బిల్డింగ్లో 2023లో వైసీపీకి చెందినటువంటి చైతన్య యాదవ్ ఆయన నేను రెంట్ ఇస్తాను, ప్రతి నెల 30,000 బాడిగి ఇచ్చి మీకు ఇక్కడ మొత్తం నేను నాకు కావాల్సినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను జరుపుకొని నాకు కొన్ని కంపెనీ నడుపుకోవడానికి లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ రకరకాల వ్యవహారాలు నడుపుకోవడానికి సంబంధించి ఆయన ఈ రెంట్కి తీసుకోవడం జరిగింది. రెంట్కు తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 2 సంవత్సరాలుగా రెంట్ కట్టకుండా, కరెంటు బిల్లు కట్టకుండా ఆయన చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పెట్టడం జరిగింది. ఆయన వచ్చి చాలా సందర్భాల్లో రెంట్ కట్టమని లేకపోతే కరెంటు బిల్లు కట్టమని చెప్పి అడిగినా కూడా ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఆయన వ్యవహరించే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన పైన కేసులు బనాయిస్తే ఆయన పరారీలో ఉన్నాడు. పరారీ అయిపోయిన సందర్భంలో పూర్తిగా దీన్ని క్లోజ్ చేసిన పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ విరామ సమయంలో కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. వెంకయ్య నాయుడుకి ఆలయ అర్చకులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి శేష వస్త్రాలతో సత్కరించారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. వెంకటేశ్వర స్వామికి వచ్చే కానుకలు పూర్తిగా ధార్మిక భక్తుల సౌకర్యాలకు మాత్రమే ఉపయోగించాలని కోరారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాల జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండటమే మంచిదని సూచనలు కూడా చేశారు. అందరికీ సదాలోచన, సత్ప్రవర్తన, సద్బుద్ధి, సదాచారం వాటి పట్ల మరింత విశ్వాసం కలిగి సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకెళ్ళేటికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆధ్యాత్మిక చింతన చాలా అవసరం. మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం మనం దైవభక్తి కలిగి ఉండడంతో పాటు సమాజ భక్తి, సేవ, అనురక్తి కూడా కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. ఎంతో ఒక స్ఫూర్తి కేంద్రం లాంటిది. ప్రపంచంలో ఉన్న హిందువులందరికీ ఇది ఒక ముఖ్యమైన స్ఫూర్తి కేంద్రం. వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు సమర్పించే కానుకలు, ఇచ్చే నిధులు, వీటన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా ధార్మిక కార్యక్రమాలకు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు, అలాగే భక్తుల యొక్క సౌకర్యాన్ని కలిగించడానికి భగవద్ దర్శనం. మధ్యాహ్నం తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ జరగనుంది. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో స్థానిక ఎన్నికలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రపతి వద్ద బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లు పెండింగ్, గవర్నర్ వద్ద ఆర్డినెన్స్ ముసాయిదా జాప్యం వంటి అంశాలపై మంత్రివర్గం లోతుగా చర్చించనుంది. అలాగే కొత్త రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, ఇందిరమ్మ ఇల్లు పథకం సహా పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుపైన రేవంత్ సర్కార్ సమీక్షించనుంది.
ఇక అమెరికాలో టేక్ ఆఫ్ సమయంలో ఒక బోయింగ్ 737 MAX 8 విమానంలో మంటలు అంటుకున్నాయి. డెన్వర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మియామికి వెళ్లాల్సిన అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం టేక్ ఆఫ్ కు సిద్ధమై సమయంలో ల్యాండింగ్ గేర్ సమస్య వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు విమానంలో 173 మంది ప్రయాణికులు, 6 సిబ్బంది ఉన్నారు. వీరందరినీ ఇన్ఫ్లేటబుల్ ఎమర్జెన్సీ స్పైట్స్ ద్వారా నేరుగా రన్వే మీదకు పంపించారు. ఈ వివరాలను ధృవీకరించిన యుఎస్ ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఘటనపై తాము దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. టేకాఫ్ గేర్లో ఒక టైర్ వల్ల ఈ ఘటన జరిగిందని, ఇది పూర్తిగా మెకానికల్ సమస్యేనని అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ వెల్లడించింది. ప్రయాణికులు, సిబ్బంది అందరూ సురక్షితంగా బయటపడినట్లు తెలిపింది. ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీఆర్కే న్యూస్, తెలుగుడి సత్తా.